میں اس وقت موجود ہوں خضدار کے پہاڑی علاقہ ڈھاڈارو میں، اور یہاں اس مقام پر کتے کی قبر مشہور ہے جو ہزاروں سال قبل اس کی وفاداری کی بنیاد پر اس کے مالک نے اس کتے کو یہاں پہ اس پہاڑی کے چوٹی پر دفن کیا گیا تھا، جو کہ سطح سمندر سے 7500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس علاقے کی بات کی جائے تو نہ صرف اس کتے کی قبر کی وجہ سے بلکہ یہاں پہ قیمتی معدنیات، گیس اور دیگر قیمتی پتھر ہے وہ بھی یہاں پہ مشہور ہے۔ اور حالیہ دنوں میں سندھ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت اس علاقے کو قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کیا پورا واقعہ ہے آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عامر باجوئی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیف اللہ شاہوانی، یہ پوری کہانی ان سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، جیسے کہ آپ نے پورا ہسٹری بتا دیا، یہ جو علاقہ ہے ڈاڈارو اور یہاں پہ کتے کی قبر کے نام سے مشہور ہے، یہ آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہی بلوچستان کا حصہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی۔ اور باقی یہ 2018 میں بھی سندھ حکومت کی جانب سے کہ ایک ایسا ہی سازش کیا گیا تھا کہ یہ سندھ کا حصہ ہے۔ اس ٹائم پہ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ بلوچستان کا حصہ ہے اور اس میں جو ہے سندھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2024 میں بھی انہوں نے ان کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر جو کھمبر شداد کوٹ ہے، ان کے خطوط تھے۔ پھر انہوں نے ابھی ایک ان کا خود ساختہ جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے محکمہ سیاحت کی طرف سے کہ یہ یہاں ہمارا سیاحتی علاقہ ہے اور اس میں جو ہے مطلب ٹورزم کے حوالے سے، تو ہم ان کی جو نوٹیفیکیشن یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، نہ ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا حصہ ہے آج نہیں صدیوں سے، اور بلوچستان کے عوام یہاں اس کی پہلے بھی انہوں نے حفاظت کی ہے، اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ اسی مطلب ڈاڈارو جو ہے بنیادی طور پہ یا بلوچ قبائل اس میں جو ہے چھٹا قبیلے کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو زمینیں ہیں ختونی ہیں ان کے ہیں۔ تو اگر 1968 کی آپ اگر دیکھ لیں، اس میں جو ختونی بنے تھے اس ٹائم پہ جو ریکارڈ بنے تھے، تو یہاں پہ کوئی 471 زمیندار ہے اور کل 9 موضع جات ہیں یہاں پہ اس ڈاڈارو ایریا میں۔ اور یہاں پہ جو اس میں ان کے زمینیں ہیں، ان کے 4500 ایکڑ زمین جو زرعی زمین ہے جو خشکابہ ہیں، باقی اس کے جو بلا پمودج یہ پہاڑ ہیں، یہ چراگاہ یہ الگ ہیں۔ اور اس وقت بھی حکومت بلوچستان کو یہاں کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقاعدہ لیز پہ مائننگ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پولیس چوکی موجود ہے، یہاں پہ اسکول موجود ہے، سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی یہ جو زرداری ٹولہ ہے، نیشنل کرپٹ ٹولہ ہے جو زرداری ہے، وہ اسی کے کارندے ہیں۔ وہ مطلب اپنے جو ان کا کرپشن کا جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں بلیک منی جس کو کہتے ہیں، اس کو وہ جو ہے صاف کرنے وائٹ کرنے کے لیے وہ بلوچستان کا انہوں نے رخ کیا ہے۔ ان پہاڑوں کو کل کو مائننگ کے نام پہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کریں گے، بس یہ اس وجہ سے ان کی نظریں بلوچستان پہ ہیں۔ یہ تھے سماجی رہنما سیف اللہ شاہوانی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہرگز بلوچستان کے کسی ایک جو ہے اینٹ کے برابر بھی حصہ سندھ کے حوالے نہیں کریں گے، اور ہم اپنے ہر ایک اینٹ کا، ہر ایک پل کا جو ہے بھرپور دفاع کریں گے۔ عامر باجوئی کو فی الوقت اجازت دیجیے۔ کہ یہ میرا وفادار کتا جو ہے میں آپ کے یہاں چھوڑ کر لے کے جاتا ہوں کہ تم وفادار ایک کتے ہو، اور اس نے ایک خط ان کے گلے میں ڈالا تھا۔ 30 کلومیٹر آگے سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ سندھ جو ہے ہمارے اوپر یہ قبضہ جمانے کے کہ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے اور ہرگز یہ علاقہ سندھ کا نہیں۔ کتے کی قبر ہے، اس کتے کی قبر کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ۔ اس وقت میرے عقب میں یہ ایک کتے کی قبر ہے، اور ہم موجود ہیں سطح سمندر سے تقریباً 7500 فٹ بلندی پر۔ یہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کھیرتر پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان یہ کھیرتر پہاڑی ہے۔ اور حال ہی میں سندھ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس علاقے کو قبضے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ سیاحتی مقام بھی کہلاتا ہے اور ایک تاریخی علاقہ ہے۔ حقیقت میں یہ علاقہ خضدار کے حدود میں آتا ہے، اور خضدار بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے، اس کے حدود میں آتا ہے۔ جہاں پہ مقامی لوگوں سے ہم بات کریں گے، آپ جو ہے جہاں سے ڈپٹی چیئرمین جہاں پہ منتخب ہو گئے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سر جی، یہ ہمارا ثقافتی علاقہ ہے، بہت پرانا علاقہ ہے ہمارا، پہاڑی بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اس پہ جو سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ ہمارے حکومت سندھ جو ہے ہمارے اوپر یہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں معدنیات ہے اور اس کی بہت خوبیاں ہیں۔ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے بہت، اور یہ کتے کی قبر جو ہے یہ پرانی ہزاروں سال کی یہ قبر ہے۔ اس پہ پہلے کوئی ایشو نہیں ہوا ہے، 2018 سے ان لوگوں نے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا
दादे परदादे के जो इधर ज़मीन है खतूनी है, हमारा वोट लिस्ट है इधर, हम यहाँ से मुंतखब हुए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुए हैं और हमारे काउंसलर है, 2 प्राइमरी स्कूल है हमारे इधर। कि सिंध कहाँ से आया, इधर सिंध का कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपका कहना है कि जितने सरकारी उमूर है, स्कूल है, बाकी चीजें हैं, वो सारे बलूचिस्तान से सब डॉक्यूमेंट्स का हमारा जो है बलूचिस्तान के, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अस्पताल है, जो भी है हमारा सारा बलूचिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की जो सराय आमदन है वो क्या है, इसके बारे में हमें बताइएगा, और कितने वोट से यहाँ पे लोग कितने हैं? ये तकरीबन 2200 से 2500 तक हमारे बंदे इधर रह रहे हैं अभी तक। अच्छा हाँ, ये वोट लिस्ट हमारे तकरीबन अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उभरती है कि सिंध हुकूमत का कहना है कि ये इलाका उनका है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि यहाँ पे आप लोगों के जितने भी केसेस इससे पहले हुए तो वो किसकी तरफ गए? केसेस कोई मुकदमा हुआ है, कोई सिविल केसेस हुए हैं, तो वो बलूचिस्तान के हदूद में गए हैं या सिंध के हुए? हमारे तो सारे केसेस बलूचिस्तान में हुए, तहसील कर्ख में हुए। एक वाक़या हमारा इधर हुआ, ये जो जमीन देख रहे हैं इधर 3 बंदे हमारे कत्ल हुए थे, हमारे छोटा कौम के आपस में लड़ाई हुई थी, इसका FIR इधर हुआ था बलूचिस्तान तहसील कर्ख में। फिर ये बंदा यहाँ से हमारा जो कातिल था वो भाग गया सिंध की तरफ। अच्छा, ये बताइएगा, हाल ही में मरदमशुमारी हुआ था, तो यहाँ पे जितना ये इलाका है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि ज़रूरी भी इलाका है और लोग भी हैं पहाड़ों में कोने कोने पे, तो मरदमशुमारी में इन लोगों को कहाँ पे रजिस्टर किया गया था? ये डायरेक्ट में जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई थी, ये सारा बलूचिस्तान तहसील कर्ख में हुआ। हमारा टीचर हमारे लेडीज हमारी आई, इंसानी आई हमारे साथ, ये सारे वोट लिस्ट बना के दर्ज किया हमारे गुजार। तो ये तारीखी मकाम है, इस सवाल इसमें इसमें आप लोगों को कोई लालच है या सिंध की क्या लालच है? सिंध की ही लालच है, ये पहाड़ों पे कब्जा करने की केस, जो भी हमारे मादनियात है, पेट्रोल है, गैस है, बहुत सारे हैं, मार्बल है हमारे, इस पे कब्जा करने की कोशिश। आप कह रहे हैं कि कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? क्या पहले से यहाँ से कोई मादनियात निकले हैं, कोई इशारे या कोई रिसर्च ऐसा? हमारा मार्बल चल रहा है अभी भी, हमारे 10-15 महीने चल रही है, एक्सीवेटर काम कर रहे हैं, हमारे पत्थर हमारा चल रहा है, कराची हम भेज रहे हैं यहाँ से पत्थर। और इन लोगों का 2018 में जब इनने सर्विस किया गैस का, पूरा पैप लाइन बिछाए थे, हम यहाँ से लेडीज लेके आए, उनको वापस किया, उनको काम बंद करवाया, हमने काम करने नहीं दिया सिंध वालों को। अच्छा, बिल्कुल, इनका कहना है कि ये बलूचिस्तान का इलाका है और हरगिज ये इलाका सिंध का नहीं हो सकता। जो सिंध की जानिब से एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको वापस किया जाए। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि ये वो कुत्ते की खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया और ख़बरों में जीनत बनी हुई है, और इसकी एक अलग कहानी है। यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत मुश्किलात हुई है, बड़ा कठिन और मुश्किल सफ़र गुजार के यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र जो है हम पैदल इस पहाड़ी पर चढ़ के गुजारे हैं, और जहाँ पे ये कुत्ते की कब्र है, इस कुत्ते की कब्र की कहानी भी आपको बताएंगे। हमारे साथ एक साथी, यहाँ पे मकामी साथी मौजूद है, आप यहाँ पे आएगा और ये कुत्ते की क्या कहानी है इसके हवाले से हमें बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मंजूर अली, मैं यहाँ डाडारो का रहने वाला हूँ और मैं हमेशा यहीं पे रहता हूँ। इस कुत्ते की यही कहानी है कि बहुत ही सालों पुरानी ये कहानी है। मेरे अबू दादा ने ये मुझे बताई थी ये कहानी कुत्ते की, कि ये जो कुत्ता था वो एक बकरियां चलाने वाला आदमी था, उसी से एक आदमी आया कर्ज लेने। उसने कहा कि भाई मुझे कर्ज दे दो। उसने कहा कि मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें कैसे कर्ज दो। उसने कहा कि ये मेरा वफादार कुत्ता जो है मैं आपके यहाँ छोड़कर लेके जाता हूँ आपसे कर्जा, जब मैं कर्जा आपको दूंगा मैं अपना कुत्ता लेकर जाऊंगा। उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम जब भी आए कुत्ता तब मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा कि भाई ठीक है। ये आदमी तो अपने काम से गया, लेकिन 10-15 दिन के बाद में अचानक इनकी बकरियों में एक उड़कर भेड़िया आकर बकरियों को खाने लगा। उसने मालिक को तो पता ही नहीं था, बकरियों वालों को, उसको पता नहीं कि बकरियों जो जबल में पहाड़ों में वो चलती थी उसको कोई पता ही नहीं था। वो कुत्ता जाके उसको भेड़िया को भगाया और बकरियों को उसने महफूज किया, छुड़ाया उस बगियाड़ से। उसने मालिक ने कहा कि भाई तुमको मैं इजाजत देता हूँ, आजाद कर देता हूँ। जिसके पास जमानत के तौर पर कुत्ता ठहराया गया था, हाँ, उसने इजाजत दी। कैसे इजाजत दी? उसने इजाजत थी कि तुम वफादार एक कुत्ते हो, और उसने एक खत उनके गले में डाला था कि मैं इसको इजाजत देता हूँ अपनी तरफ से। वो जब आए या मालिक इसका ना आए, मैं कुत्ते को इजाजत देता हूँ। तो कुत्ता जो है वो अपने मालिक की तरफ रास्ते में से चलता आया था।
यहाँ पर ये जो मंजिल है, ये वो जो डाडारे के ऊपर जो बहुत ही बड़ी है जो पहाड़ी है, उसके ऊपर ये चीज है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये कुत्ते की कब्र जो बनी हुई है, ये डाडारो का इलाका, डाडारो का है, जो ऊपर पहाड़ी है, ये उसके ऊपर ये बनी हुई है। यहाँ पर वो जो मालिक कुत्ते का आया था, तो भाई मैं तो उसके पास छोड़ कर आया था, ये यहाँ क्यों आया? उसने कहा कि तुम पे लानत है, तुम मेरे